ഹായ് ഓൾ, ഐപ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ് സൈക്കോളജിയുടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് ആണ്. സോ പ്ലീസ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു. The first question is, which of the following statements are associated with the theory of emotion proposed by James Lange? The option 1, autonomic and somatic activities are active due to emotional stimuli that trigger the experience of emotion. Experience of emotion triggers the autonomic reactions. Visceral activities are too slow to be the sources of emotion. Different patterns of autonomic arousal may be the source of experience of different emotions. Context is important to interpret the experienced emotion based on autonomic arousal. ഇതിലത്തെ ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജെയിംസ് ലാംഗി? The option 1, A and D are correct. So, in your question answer, we need to know different theories of emotion. So, evolution theory of emotion is the first theory of emotion that was actually proposed by Charles Darwin, after which we have the earliest most formulation of emotion by James Lange. So, according to this particular theory, എന്തൊരു തരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിനൊരു ട്രിഗർ ഇവന്റ് ഉണ്ടാവും, which leads to a particular kind of physiological arousal wherein your heartbeat starts increasing, your breathing rate increases, a lot of physiological activities associated with the event happens. Then you give an interpretation which tells that, which helps you to understand that it is your emotion that you're experiencing. That is, for example, ഒരു ബെയറിനെ കാണുന്നു, അത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ ഫിസിയോളജിക്കൽ അറൗസൽ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ അറൗസൽ ഉണ്ടായത് ഏതോ ഒരു ഇമോഷൻ കാരണമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തിയറി ഈസ് ആക്ച്വലി നോൺ ആസ് ജെയിംസ് ലാംഗെ തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ. The second theory of emotion was proposed by Cannon-Bart, and this particular theory was majorly proposed as a criticism to James Lange theory. So they had actually told 5 different criticisms against James Lange theory. So please do check it out. What are the 5 different criticisms? One of the major criticism is that നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇമോഷനുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അതായത് ഹാപ്പിനെസ് ആയിക്കോട്ടെ, സാഡ്നെസ്, ഫിയർ, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻ ഉണ്ടായാലും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഫ്രം ദിസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് സ്പെസിഫിക് ഇമോഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞൊരു വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈവൻ ഒരു ഇവന്റ് ഇല്ലെങ്കിലും, ഒരു നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റോ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വെയർ യു ആർ എക്സസൈസിങ്. എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ അറൗസൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ഇമോഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിലും നമുക്ക് ഈ ജെയിംസ് ലാംഗെ തിയറി അത്രയ്ക്ക് സൂട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് Cannon-Bart proposed a particular theory. And according to this particular theory, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഇവന്റ് ആക്ച്വലി ലീഡ്സ് ടു സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ്. ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ഇവന്റ് സെൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ to ANS, which is your autonomic nervous system, which actually results in the lot of physiological responses that you have, and it also sends information to amygdala, which is the important area of emotional processing, and based on which you have an emotion. So ee rendu simultaneous aayittulla processing event goes, that information of that particular event goes to some place, a relay center of the brain called thalamus, base, after which the information is passed on to simultaneous processing. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് Cannon-Bart തിയറി പറഞ്ഞത്. സോ ഒന്നൊന്നിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യല്ല, ഒന്നൊന്നിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. റാദർ ബോത്ത് ഇമോഷൻ ആൻഡ് അറൗസൽ ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം എന്നാണ് Cannon-Bart തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ പറയുന്നത്. The third theory of emotion is known as Kac-Zimmer theory. According to this particular theory, so this theory is also known as two-factor theory of emotion, cognitive physiological theory of emotion. അങ്ങനെ പല പേരുകളുണ്ട് ആക്ച്വലി Kac-Zimmer തിയറിക്ക്. അപ്പം ഈ ഒരു തിയറി പ്രകാരം it actually takes in points from both James Lange theory and Cannon-Bart theory. Why it takes points from James Lange theory is that it assumes that a particular event leads to physiological arousal, after which only we experience emotion ennulla particular point actually Kac-Zimmer borrow cheythathu. It's from James Lange theory. And Kac-Zimmer theory also takes in points from Cannon-Bart theory, which actually tells that different emotions have different we cannot tell
different emotions have different physiological mechanism. It's just that something else plays a major role here. എന്തോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാരണമാണ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് സച്ച് ആസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതോ ബ്രീതിങ് റേറ്റോ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കാരണം ഇതൊക്കെ സിമിലർ ആണല്ലോ, പക്ഷെ എന്തോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെയൊക്കെ രണ്ട് ഇമോഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കാരണം ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് കോഗ്നിറ്റീവ് ലേബിൾസ്. സോ ടു ഫാക്ടർ തിയറി എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാറ്റർ-സിംഗർ തിയറി പ്രപ്പോസസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അറൗസൽ and second factor as something called cognitive labels. So for example, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്രഷിനെ കാണുന്നു, അന്നേരം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന physiological responses is similar to whenever we see a dog or whenever we see a frightening stimuli. It's the same physiological reaction, but however നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ cognitively interpret ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കും. Is this a particular situation where I should be scared of? Is this a particular situation where I should have feelings of love? So actually കോഗ്നിറ്റീവ്ലി ലേബിൾ നമ്മൾ ആ ഫിസിയോളജിക്കൽ അറൗസലിനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമോഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് സ്കാറ്റർ-സിംഗേഴ്സ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഓഫ് ഇമോഷൻ. സോ in this particular question we have selected the particular options based on the these particular theories of emotion. Okay, so James Lange theory of emotion is always assumes that physiological arousal comes first and emotion is actually the result of interpreting those physiological arousal. So adone thane option A correct aanu because it talks about how നമ്മുടെ ഓട്ടോണോമിക് റെസ്പോൺസസ് സച്ച് ആസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റും ബ്രീത്തിങ് റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സൊമാറ്റിക് റെസ്പോൺസസ് നമ്മുടെ മസിൽ ടെൻഷനും ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇമോഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ റിസീവിങ്. Then it also talks about option D is also correct കാരണം distinct ആയിട്ടുള്ള emotions arise from distinct physiological patterns എന്നാണ് ജെയിംസ് ലാംഗെ തിയറി പറഞ്ഞത്. However, that didn't prove to be correct in various other theories. അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് സി ആൻഡ് ഇ ഇസ് റോങ്. വൈ ഇസ് ബി റോങ്? ബിക്കോസ് the particular B statement is associated with Cannon-Bard theory. C is actually a criticism of James Lange theory and E is actually associated with Scatcher-Singer theory of emotion. So this is how നമ്മൾ ആ particular A and D ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നത്. The next question is, arrange the negotiation stages for resolving a conflict situation in the correct sequence. സോ ഏതായിരിക്കും നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക. ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ബൈ ഡൂയിങ് നെഗോസിയേഷൻ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് ദി മേജർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ബാർഗെയിൻ, പ്രിപ്പയർ, ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് വാലിഡേഷൻ, എക്സിക്യൂട്ട് ആൻഡ് കൺക്ലൂഡ്. ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ക്യാൻ യു ട്രൈ കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ആൻ ഓർഡർ? The correct answer is option 1, B, C, A, E, D, meaning prepare, information exchange and validation, bargain, conclude, execute. Exactly. Okay, so let's move on to it. So negotiation proceeds in a structured sequence. അല്ലേ? ആദ്യം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗോൾസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. So that is called the prepare stage. Then that is why B comes first. Then it is C. C meaning the information exchange and validation. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാക്ട്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യണം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ചും വാലിഡേഷനും ചെയ്യാം. Then we after that to resolve a particular conflict we bargain, we offer, we counter offer. All this happens within the bargain stage. Then we conclude, we reach to an agreement in a particular aspect of it by which we come to a conclusion. And finally D, which is execute എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസിഷൻസ് ആണ് എടുത്തിരുന്നത് ടു റിസോൾവ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കോൺഫ്ലിക്ട്, ദി കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് വി ഹവ് റീച്ച്ഡ്, ആ എഗ്രിമെന്റ് ആക്ച്വലി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രിപ്പയർ, ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് വാലിഡേഷൻ, ബാർഗെയിൻ, conclude and execute are the stages that can be understood in terms of negotiation for resolving a particular conflict. The next question is, which of the following neurotoxins are used to produce selective chemical lesion in the study of brain behavior relationship? ഏതൊക്കെ ടോക്സിൻസ് ആയിരിക്കും? Let's see what are the options. Dopamine, hynic acid, deoxyglucose, ibutenic acid, 6-hydroxydopamine. ഏതായിരിക്കും the correct answers? The correct answer is B, D, E, which include hynic acid, ibutenic acid, C-hydroxydopamine.
Actually, what are neurotoxins? Neurotoxins are nothing but these are actually chemicals that are used to create selective chemical lesions in animals to study brain functions. Brain functions പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലീഷൻസ്, കെമിക്കൽ ലീഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള certain chemicals ആണ് neurotoxins എന്ന് പറയുന്നത്. And we have kainic acid which actually kills neurons by exciting glutamate receptors. So I hope you all know that there's something called receptors, neurotransmitters, and pala structures in the nervous system. So glutamate receptors and what are certain receptors in over excited killing in a kind of acid and kainic acid, which actually helps in creating certain chemical lesions to study brain functions. Ibogenic acid actually is similar to kainic acid and it targets neuron bodies. And 6-hydroxydopamine actually destroys dopaminergic and noradrenergic neurons selectively. Dopamine producing neurons, adrenaline produce ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോൺസിനെയും നോറഡ്രിനാലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോൺസിനെയും സെലക്റ്റീവ്ലി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ന്യൂറോടോക്സിൻ ആണ് 6-hydroxydopamine എന്ന് പറയുന്നത്. Dopaminergic is actually a neurotoxin alla, but it's rather involved in dopamine metabolism. ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും മറ്റ് പല പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അക്രോസ് സിനാപ്സിസ്, റൈറ്റ്? സോ ഈച്ച് dopamine transmitter being transmitted across synaptic transmission is actually metabolized by this particular chemical. Deoxyglucose is actually used for metabolic mapping in PET scans. അപ്പം അത് ലീഷനിങ്ങിനല്ല, ബട്ട് റാദർ മെറ്റബോളിസം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പെറ്റ് സ്കാൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കലാണ് deoxyglucose. So that is why option B, D, E are correct in this particular question. The next question is, according to general aggression model, which of the following is not a factor that contributes to aggression behavior? It includes personal traits, situational variables, genetic predispositions, and finally biological responses. ഏതായിരിക്കും the correct answer? Genetic predisposition ആണ് the correct answer. But the question എന്താണ്? Actually, we should know which is the factor which doesn't contribute to aggression behavior within general aggression model. So ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു particular options correct answer is genetic predisposition, because what is general aggression model എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ? So it is actually a model which was proposed in order to understand how aggression actually happens. What is the mechanism behind aggression എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു particular kind of model ആണ്. So in this particular model we can see there are two different processes involved. One is proximate processes. Proximate processes is all about how അഗ്രഷൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അഗ്രഷൻസ് പുറമേ കാണിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിനാണ് ആക്ച്വലി പ്രോക്സിമേറ്റ് പ്രോസസ്സസ് പഠിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ പല്ല് കടിച്ചു പിടിക്കുന്നതായിരിക്കാം, എവിടെയെങ്കിലും ഭിത്തിയിലിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം, ക്ലോത്ത്സ് ഫയറിലിടുകയും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അഗ്രഷൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആണ് പ്രോക്സിമേറ്റ് പ്രോസസ്സസ് പഠിക്കുന്നത്. ഡിസ്റ്റൽ പ്രോസസ്സസ് ആക്ച്വലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് വിച്ച് ആക്ച്വലി ഗൈഡ് പ്രോക്സിമേറ്റ് പ്രോസസ്സസ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കാരണമാണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോക്സിമേറ്റ് പ്രോസസ്സസ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻസ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഡിസ്റ്റൽ പ്രോസസ്സസ് എന്നും പറയും. സോ വിത്തിൻ ദീസ് പ്രോക്സിമേറ്റ് പ്രോസസ്സസ് വി ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ഇൻപുട്ട്, റൂട്ട്സ്, ഔട്ട്കം. ഓക്കെ, സോ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, നമ്മുടെ സർട്ടൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സും നമ്മുടെ സർട്ടൻ അല്ലാതായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും വെർച്യൂസ് ഒക്കെ പേഴ്സണൽ ഫാക്ടറിലേക്ക് വരാം. സിറ്റുവേഷൻ കാരണം നമ്മൾ അഗ്രസീവ് ആയേക്കാം, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിന് ഒരു ത്രെറ്റ് ആയിട്ടോ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ സർവൈവലിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടറായിട്ട് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സിറ്റുവേഷണൽ ഫാക്ടർ. So both personal factor and situational factor can be inputs which results in some proximate processes. Roots are nothing but എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻപുട്സ് നമ്മുടെ അഗ്രഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ പറയുന്ന ഇൻപുട്സ് ആക്ഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഴ്സണൽ ഫാക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, സിറ്റുവേഷൻ ഫാക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, ദീസ് ഓൾ ക്യാൻ affect meaning our emotional processing, our cognition, our thought processes, our arousal എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ bodily arousal ആണ്. These are the ways in which inputs are translated to outcomes. And what are outcomes? Outcomes are nothing but നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനെ വിലയിരുത്തുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ പറയുന്നതാണ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അപ്രൈസൽ there. And then finally an action. So you interpret that particular situation and then you take an action out of it. That is called outcome എന്ന് പറയും. So input, roots and outcome are the major processes involved within proximate processes.
Okay. Distal processes എന്ന് പറയുന്നത് all the biological modifiers and environmental processes. So biological modifiers എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂറോകെമിസ്ട്രി, നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസസ്, ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് നമ്മുടെ പ്രോക്സിമേറ്റ് പ്രോസസ്സസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സസിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്ട്. എൻവയറമെന്റൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് വാച്ചിങ് ഡാഡി യെൽ അറ്റ് ദി റെഫറി ഓൺ TV ഓർ ലിവിങ് അണ്ടർ ദി സ്റ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോക്സിമേറ്റ് പ്രോസസ്സസിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ such processes are called environmental processes. So within this particular model we can't see something called biological genetic predisposition. It doesn't talk about a genetic predisposition that we have to be a part of in order to show our aggression. Instead it talks about a lot of other processes which leads to aggression. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു particular questionന്റെ answer genetic predispositions ആയിട്ട് എടുക്കാം. Okay, I hope it's clear. Okay, so if you can see here ഇതിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റും ഡിസ്റ്റലും. സോ ഇതൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് which actually tells us that how aggression works. Okay, so biological modifiers-ഉം environmental modifiers രണ്ടും നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി കാരണം നമുക്കത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ സിറ്റുവേഷനെയും നമ്മളെ തന്നെ വിലയിരുത്തി അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ കോഗ്നിഷൻ അഫക്റ്റും അറോസലിനെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലി റിസൾട്ട് ഇൻ അപ്രൈസൽ ആൻഡ് ആക്ഷൻ ബിഹേവിയർ which can result in aggression which it can't result in aggression. So this is a loop you can see throughout this entire particular flowchart. Try to understand it, make sense of it. കൂടുതലൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക general aggression model. So it includes general aggression model includes personal traits, situation variable and certain biological responses that leads to appraisal and decision making. And അതുകൊണ്ട് തന്നെ genetic predispositions പറ്റി പറയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ genetic predisposition is the correct answer to this particular question. The next question is, choose the correct sequence of neural structures involved in synaptic transmission. Synaptic transmission ille adayathu നമ്മുടെ neuronal transmission, action potential അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക to understand this particular question. It's a very simple question particularly. So you can see നമ്മുടെ neuronal structures ile neuronal structures ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക. ആ structuresലെ ഏതൊക്കെയാണ് correct order of synaptic transmission ലേക്ക് lead ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് question. Options include postsynaptic membrane, presynaptic vesicles, terminal button, axon, synaptic cleft. അത് എന്തായിരിക്കും the correct answer? The correct answer is option 4, which includes axon, terminal button, synaptic vesicles, synaptic cleft, and finally a postsynaptic membrane. Axon എന്താണ്? Axon is actually the long structure which extends from the cell body to the last part of the particular neuron. So axon actually electrical impulse travel ചെയ്യുന്നത് തന്നെ axon വഴിയാണ്, which then the information, that particular information goes to the end part of the axon called terminal button. This is where it includes, within this terminal buttons are something called synaptic vesicles. ഈ synaptic vesicles-ന്റെ അകത്താണ് actually നമ്മുടെ neurotransmitters ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, so ഈ പറയുന്ന synaptic vesicles എന്തൊക്കെയോ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും കുറേ പ്രോസസ്സസ് കാരണം നമ്മുടെ പറയുന്ന ആ ഒരു synaptic cleft-ലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും synaptic cleft actually ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആണ് between one neuron and the other neuron. The gap ആണ് actually synaptic cleft, and the neurotransmitters released into the synaptic cleft will actually enter the next neuron. Next neuron is called the postsynaptic neuron, അല്ലെങ്കിൽ postsynaptic membrane ലേക്ക് അത് കയറുകയും ചെയ്യും. Okay, through the postsynaptic membrane ഉള്ള certain receptors കാരണം. So I think this picture makes it a little more clear. So we have something called presynaptic neuron, next something called postsynaptic neuron. In the idakku korchu space undu. So information from the presynaptic neuron adinte axon vadi adu and terminal button like povum. Terminal button is there are some particular structures within the terminal button called synaptic vesicles. Inside the synaptic vesicles there are structures called neurotransmitters. So during an action potential system, what happens is the synaptic vesicles binds to the membrane of that particular neuron, and you can see how synaptic vesicles release neurotransmitters into that particular gap between the two neurons. രണ്ട് ന്യൂറോൺസിന്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് ആ ഫങ്ഷണൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ആ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് എന്നും പറയാം. സോ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന അകത്തുള്ള ഈ നമ്മുടെ ടെർമിനൽ ബട്ടൺസിന്റെ അകത്തുള്ള സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസിന്റെ അകത്തുള്ള
ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് റിലീസ് ആവുകയും റിലീസ് ആയ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിൻ്റെ മെംബ്രെയിനിലുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സ് വഴി കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിനാപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, കുറച്ചൊരു സിംപ്ലർ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. പക്ഷേ ഇതിലൊരു എൻറ്റയർ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് യു ഓൾ ടു റീഡ് സംതിങ് അബൌട്ട് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. വിത്തിൻ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ്. There's something called polarization. Polarization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനെയാണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഡീപോളറൈസേഷൻ വേർ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. There's a particular called the repolarization. Repolarization വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനെയാണ് റീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, സാധാരണയുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെക്കാട്ടി കുറേ അധികം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആവുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. സോ ഈ പ്രോസസ്സുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചു, കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒന്നിരുന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുക വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് എക്സാമിന്. സോ ട്രൈ ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് ടു understand a little bit more about synaptic transmission. The next question is, the mechanism of stigmatization includes the following except. ഓക്കെ, സിഗ്മറ്റൈസേഷൻ എന്താണ്? ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്തുക, നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാതിരിക്കുക, നാണക്കേട് കാരണവും മറ്റ് പല സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സുകൾ കാരണം ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആവാതിരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സിഗ്മറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഏതൊക്കെ മെക്കാനിസമാണ് സിഗ്മറ്റൈസേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഡസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് നെഗറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, നെഗറ്റീവ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്, expectancy confirmation processes, automatic stereotype activation? ഏതായിരിക്കും correct answer? The correct answer is negative reinforcement because all other options lead to stigmatization. So stigma എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നെഗറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. ഓൾ സ്റ്റിഗ്മയുടെ ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു ഓവേർട്ട് ആക്ഷൻ, ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിനോടൊരു സ്റ്റിഗ്മ ഉള്ളപ്പോൾ, പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനോടൊരു സ്റ്റിഗ്മ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും നെഗറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റിഗ്മയുടെ ഓവേർട്ട് ആക്ഷൻ, ഓവേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടുകളെയാണ് നെഗറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്പെക്ടൻസി കൺഫർമേഷൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടൻസ് ആക്ച്വലി കൺഫർമേഷൻ ബയസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. കൺഫർമേഷൻ ബയസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള തോന്നലുകൾ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബിലീഫ്സ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്തകൾ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഇവൻറ്റിൽ നിന്ന് സെലക്റ്റീവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനെയാണ് കൺഫർമേഷൻ ബയസ് എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ബിലീഫുകൾ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഓൺലി സെർച്ച് ഫോർ ഇവൻറ്റ്സ് വിച്ച് കൺഫേം ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബിലീഫ്. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് കൺഫർമേഷൻ ബയസ്. Expectancy confirmation is actually the same, almost the similar line where people behave as expected due to an internalized stigma. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺഫർമേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള ഒരു ഇന്റേണലൈസ്ഡ് സ്റ്റിഗ്മ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പീപ്പിൾ ബിഹേവ് ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്. അതിനെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ സ്റ്റിഗ്മ കാരണം ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് ആക്ടിവേഷൻ. എന്താണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിഗ്മ കാരണം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് ആക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അൺകോൺഷ്യസ്ലി ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ബിലീഫ്സ്. സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് ബിലീഫ്സ് ആണ്. പ്രെജുഡിസ് എന്താണ്? സോ ദിസ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കോഗ്നിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും പ്രെജുഡിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ അഫക്റ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ബിഹേവിയറൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ബട്ട് ഹൗവെവർ നെഗറ്റീവ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്റ്റിഗ്മയുടെ ഭാഗമല്ല. കാരണം നെഗറ്റീവ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആക്ച്വലി ലേണിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. നെഗറ്റീവ് മീനിങ് സംതിങ് യു ആർ റിമൂവിങ്, reinforcement means you're increasing something. So you're removing something unpleasant to increase a particular behavior. അതിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ലേണിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. സ്റ്റിഗ്മയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. സോ that is why in this particular question we take the answer negative reinforcement as the correct one. The next question is, which of the following are true in relation to Piaget's developmental theory?
പിയാജെയുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ തിയറി ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിയാജെയുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ തിയറി talks a lot about how cognitive development happens within an individual. Okay, so there are different stages which he talks about. So which of the following is true in relation to Piaget's developmental theory? The options include: children actively construct their understanding of the world through stages, culture and social interaction guide cognitive development, each of these stages is qualitatively different from other stages, knowledge is constituted through interaction, each developmental stage brings distinct way of thinking. What do you think the correct answer is for this particular question is? The correct answer is A, C and E only. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. So option A is correct. കാരണം Piaget actually viewed children as active constructors of knowledge. Knowledge construct ചെയ്യുന്ന ഒരു particular process ആണ്. നമ്മൾ continuously from childhood we are involved in gaining, accepting and construction of knowledge എന്നാണ് Piaget's major theory is all about. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ option A is correct. Option C is also correct കാരണം each stage, for example, let's take sensory motor stage. Sensory motor stage in ഏറ്റവും ഒടുവിൽ a particular quality has to be developed. Something called object permanence has to be developed. At the same time, if you look at formal operational stage, you can see the last stage within Piaget's cognitive development theory. You can see the formal operation, the quality to be developed is something called abstract reasoning or hypothetical deductive reasoning. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ each stage qualitatively different ആണ്. Each stage attain ചെയ്യുന്ന qualities are different and the abilities are different. So that is why each stage is qualitatively different and that is why option C is correct. Option E is also correct കാരണം each stage brings in a new way of thinking. Okay, as I said earlier, each stage അതിൻ്റെതായ qualitative aspects ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയ way of thought ആണുള്ളത്. So അതുകൊണ്ടാണ് option E is also correct. However, option B and D is wrong കാരണം option B it talks a lot about how culture and social interaction work within a cognitive development and this was not proposed by Piaget, rather it was proposed by Vygotsky, the social development theory, which talks a lot about how scaffolding work, how more knowledgeable other is very important, what is zone of proximal development, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക, which is associated with Vygotsky's theory. So these are all parts of Vygotsky's theory and not of Piaget's. So then the option B is wrong. Option D is also wrong കാരണം while Piaget acknowledged interaction വേണം for cognitive development എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും he focused a lot about maturation driven cognitive structures, not just interaction. നമ്മൾ എൻവയറമെന്റിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഒരു നോളജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, റാദർ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തന്നെയുള്ള ബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ മെച്ചുറേഷൻ കാരണമാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് മെയിൻലി പിയാജെ പറഞ്ഞത്, റാദർ ദാൻ ദി എൻവയറമെന്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ദാറ്റ് വി കെൻ. സോ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ഓൾസോ റോങ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓപ്ഷൻ എ, സി, ഇ ആൻഡ് ഇ ആർ ടേക്കൻ ഇൻ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So here it talks a lot about what are the different stages involved. So adunnu revise cheyyuka. We have different stages such as sensory motor, pre-operational, concrete operational and finally formal operation. So ഓരോ സ്റ്റേജിനും അതിൻ്റെതായ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജിൽ ആസ് ഐ സെഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് object permanence. It also has qualities where people are much more able to understand and differentiate those familiar and those not familiar, unfamiliar. So stranger anxiety പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് ആണ്. വിത്തിൻ പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ചിൽഡ്രൻ ഡെവലപ്പ് എ സെൻസ് ഓഫ് പ്രിറ്റൻഡ് പ്ലേ. അതായത് കുട്ടികൾ ഡോക്ടർ ആവാനും പലതരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത് കളികൾ കളിക്കില്ലേ, സോ അതിനെയാണ് പ്രിറ്റൻഡ് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനൊരു സർട്ടൻ സെറ്റ് ഓഫ് കോഗ്നിറ്റീവ്ലി മെച്ചുവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വേണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലേയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിറ്റൻഡ് പ്ലേ ഇസ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ്. Then there's a particular quality developed called egocentrism. നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കുട്ടികൾക്കൊരു സാധാരണയായ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് where they always want to be heard. They tell their own opinion, they don't look on to other person's perspective, they always even interrupt the whole situation, interaction happening around to make their views always heard. അതിനെയാണ് ഈഗോസെൻട്രിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ കേൾക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനാണ് ഈഗോസെൻട്രിസം എന്ന് പറയുന്നത്. കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ നീളമുള്ളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ 1 ലിറ്റർ വെള്ളവും അതുപോലെ കുറച്ച് വീതിയുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ 1 ലിറ്റർ വെള്ളവും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദോസ് വിത്തിൻ പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് പറയുക നീളമുള്ള ഗ്ലാസ്സിനാണ് കൂടുതൽ
ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുക. കാരണം they are not able to think both of it together, compare both of it together എന്നുള്ള ഒരു particular process. So within concrete operation those are developed. Okay, even ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലേ നമ്മൾ അതിനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുത്താലും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരേപോലെയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ആ ഒരു ഷേപ്പ് തിരിച്ച് ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലേക്ക് ആവുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ആലോചിക്കണം. സോ അതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ആക്ച്വലി വിത്തിൻ ദി കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ആണ്. ലോട്ട് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്ന അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷനിലാണ്. ഹവെവർ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റൈൻഡ് വിത്ത് the formal operation stage where they can understand concepts of honesty, loyalty, അങ്ങനത്തെ പല അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇല്ലേ, അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ലവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്, അത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ടുവേർഡ്സ് ദി ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ്. സോ ഇതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒന്ന് just read through it because it's a very important topic asked throughout it. Then next question is you have to match the list here. So it's വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്ട്രക്ചറലിസം, ഫങ്ഷണലിസം, ബിഹേവിയറിസം, ഹ്യൂമനിസം. സോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? The correct answer is option 1, wherein A, structuralism is the major proponent for that is Edward Titchener. B, functionalism, the major proponent is William James. C, which is behaviorism, the major proponent is Watson, John B. Watson. And D, which the major proponent is Carl Rogers. Okay, so അതുകൊണ്ട് option 1 ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓരോ സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയും ഒന്ന് അതിൻ്റെയൊക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ മേജർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. സ്ട്രക്ചറലിസം ടോക്സ് എ ലോട്ട് അബൌട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്സ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മൈൻഡ്. എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മൈൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്? ത്രൂ എ പ്രോസസ് കോൾഡ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഫങ്ഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് മേജർലി ലുക്ക്ഡ് ഓൺ ടു ദി പർപ്പസ്, ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി മൈൻഡ്. Behaviorism looked on to something called the observable behavior, which can be studied empirically എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളൊരു അസംഷനാണ് ബിഹേവിയറിസത്തിൻ്റെ മേജർ ഫാക്ടർ. അപ്പം ഇത് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെയൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്തു. ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ എ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ടോക്സ് എ ലോട്ട് അബൌട്ട് ഹൗ വി ആർ ഏജൻറ്റ്സ് ഓഫ് അവർ ഓൺ life, and we have something called, we are always in a drive to attain something called self-actualization. We all have a potential to be who we eventually would become. എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു particular kind of humanistic perspective was proposed by Carl Rogers, and അതിനകത്ത് there are a lot of other people. One of the other major person is Maslow, Abraham Maslow as well. Next question is, a person have fears of animals, the natural environment such as thunderstorms, specific situations such as flying. This person has the type of disorder anulladu. Is it social anxiety disorder, specific phobias, panic disorder, generalized anxiety disorder? And the correct answer for this particular question is സ്പെസിഫിക് ഫോബിയാസ്. കാരണം സ്പെസിഫിക് ഫോബിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ, സാഹചര്യങ്ങളോടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇറാഷണൽ ഫിയറിനെയാണ് സ്പെസിഫിക് ഫോബിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ആക്ച്വലി ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസോർഡർ വേർ യു ഹാവ് എൻ extreme sense of fear or anxiety towards negative evaluation. മറ്റുള്ളവർ എന്നെ നെഗറ്റീവ്ലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു ആൻസൈറ്റിയാണ് സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ, വിച്ച് ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രോം very much different, actually not little bit, very much different from something called agoraphobia. Agoraphobia എന്ന് പറയുന്ന ഒരു particular disorder is associated with how a person feels anxious when he or she assumes that ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എസ്കേപ്പ് ഇല്ല. എസ്കേപ്പ് എന്നൊരു സാധനം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റീനെയാണ്. അങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ഇല്ലെന്നുള്ള പെർസീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൻസൈറ്റി ലീഡിങ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് മാൽ ഫങ്ഷനെയാണ് അഗോറോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ പാനിക് ഡിസോർഡർ
certain sudden attacks of anxiety which causes a lot of physiological disorders in panic disorder എന്ന് പറയുന്നത്. And finally, generalized anxiety disorder is actually is about a particular disorder which talks about excessive worry over a lot of the major domains. So അതുകൊണ്ട് this particular option the answer would be specific phobias. The last question for today's video include the professional issues not only determine the appropriateness of testing, it is also shaped by moral issues listed below. So ഏതൊക്കെ moral issues ആണ് is associated with testing എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Human rights, divided loyalties, dehumanization, labeling, invasion of privacy. What do you think the answer is? The answer is option A, D and E only, which include human rights, labeling and invasion of privacy. So human rights is actually where it's advocated about how we have to be fair and respectful in terms of testing എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ മേജർ ഒരു ആസ്പെക്ട്. ലേബലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ വെദർ ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ഓഫ് അറ്റാച്ചിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റിഗ്മറ്റൈസിങ് ലേബിൾസ്. ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് കാരണം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിഗ്മറ്റൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള ലേബിൾസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Invasion of privacy is where the particular test, okay, the test developed may have a chance to delve into sensitive areas. അതുകൊണ്ട് തന്നെ privacy should be maintained while the tests are to be developed എന്നുള്ള ഒരു particular കാര്യമാണ്. And however, divided loyalties എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ethical dilemma. Rather than being a moral issue, it's a more of an ethical dilemma where related to your role conflict എന്നുള്ളതാണ്. Dehumanization എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു broader social concern ആണ്, and it's not very specific to testing. For testing, the specific concerns include human rights, labeling and invasion of privacy. So that is why the options A, D, E only is being selected for this particular question. So thank you all. I hope the questions are clear. If any doubts, please get it clarified. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.